کی ضرورت ہوگی؟ 60-70 سال تو میں درخت کے نیچے کھڑے کھڑے عبادت میں گزار دوں؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان آخرت کی تیاری سامنے رکھے، آخرت کو سامنے رکھے. تو موت بنیادی طور پہ تحفہ ہوتی ہے مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے، کیونکہ اللہ نے دنیا میں اس سے جو اعمال کروائے ہوتے ہیں اس کا مشاہدہ اس طرح دنیا میں وہ نہیں کرتا، لیکن مرنے کے بعد وہ چیزیں مشاہدے میں آ جاتی ہیں. نماز پڑھی، صدقہ دیا، کسی کے لیے اچھا سوچا، کسی کے لیے نیکی کی، جیسے ہی اللہ اکبر فرمایا 100 سال کی بھی زندگی گزار کے جائے گا، 100 سال کی بھی زندگی گزار کے جائے گا تو ایسا سمجھے گا جیسے خواب، جیسے خواب. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں الناس نیام و نظامات انتبہوا، کہ لوگ سب کے سب سو رہے ہیں، پیپل آر ڈریمنگ. وہ تو جب موت آتی ہے آنکھ اس وقت کھلتی جب آدمی کو پتہ چلتا ہے. اور لاکھوں کے مجمع سے اسرائیل علیہ السلام اپنے مطلوب کو تلاش کرتے ہیں، جس کے پاس آتے ہیں اس کو نظر آ جاتے ہیں. ہماری نگاہ جو ہے وہ اسباب کی طرف جاتی ہے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لاسٹ اسٹیج میں تھا، یہ مسئلہ ہو گیا، یہ پرابلم ہو گئی، ڈائگنوز نہیں ہو سکا، یہ احتیاط نہیں. ارے نہیں، یہ یاد رکھیے جیسے حضرت ابھی فرما رہے تھے توحید کا عقیدہ ہے، موت اتفاقی نہیں ہوتی، موت اچانک نہیں ہوتی، موت بے وقت نہیں ہوتی، یہ وقت متعین ہے، اسی طرح متعین ہے، اسی طرح آنی ہے. اور ہمیں تو خاص طور پہ اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بھائی جو لوگ زندہ ہیں کہ انہیں یہ موقع مل گیا، اب وہ تیاری کر سکتے ہیں. اللہ نے ویسے بھی 2020 گزار دیا، عافیت کے ساتھ گزار دیا. جو جانے والا ہے اس کے کچھ حقوق ہیں، جانے والے کے جیسے زندگی میں رہنے والے مسلمانوں کے حقوق ہوتے ہیں اسی طریقے سے جانے والے کے بھی حقوق ہیں. ایک جانے والے کی طرف سے وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنی چاہیے، جو ہمارے کرنے کا کام ہے. اس میں پہلی بات اپنی موت کی تیاری، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ جانے والے ان کے نیک اعمال کو یاد کرنا، ان کی نیک باتوں کو یاد کرنا اور ان کے لیے ایصال ثواب کرنا اس کا حق ہے. ایصال ثواب عمل کی لائن سے ہو، دعا کی لائن سے ہو، صدقہ جاریہ کی لائن سے ہو. فرمایا سب کی سب چیزیں یہیں رہ جاتی ہیں، ساتھ جانے والی چیز اس کے اعمال ہیں اور صدقہ جاریہ ہے. اور فرمایا اولاد سے بڑا کوئی صدقہ جاریہ نہیں ہے، اولاد سب سے بڑی صدقہ جاریہ. اولاد جو عمل کرے گی وہ ان کو پہنچ رہا ہو. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ دوسرا حق یہ ہے کہ جانے والے کی تجہید و تکفین کا اہتمام کرنا، اس کی وصیت کو پورا کرنا، اس کی وصایا کو پورے کرنا، اس کی میراث کو ادا کرنا. اور فرمایا اسی طریقے سے جو اس کے یقین ہیں جن سے وہ اچھا معاملہ رکھا کرتا تھا ان کے ساتھ ویسے ہی بھلا معاملہ رکھنا. اور فرمایا اگر یہ جانے والے ماں باپ میں سے ہوں تو فرمایا کہ بھائی ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، خاص طور پہ اہتمام کریں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، فرمایا میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میں ان کی خدمت نہیں کر سکا، اب مجھے افسوس ہوتا ہے، کوئی عمل بتا دیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کے لیے استغفار کیا کرو، ان کے لیے دعا کیا کرو. اولاد کا ماں باپ کے لیے دعا کرنا زندگی میں ہو تو حصول برکت ہے، مرنے کے بعد ہو تو بھی حصول برکت ہے. ماں باپ کے لیے مستقل دعا کرتے رہنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا، صدقہ ان کو صدقہ کے اعتبار سے ہو، ان کی طرف سے صدقہ جاریہ کر دیا جائے. اور ایک صحابی تشریف لائے، فرمائے میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں ان کے لیے کیا کروں، کچھ جو کمی کوتاہی پوری ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایصال ثواب صدقہ جاریہ کرو. فرمایا کیا؟ فرمایا الماء، فرمایا پانی. تو فرمایا کہ کنواں کھودنا بہترین صدقہ جاریہ ہے، کسی کو پانی پہنچا دینا بہترین صدقہ جاریہ ہے. تو ہم خاص طور پہ ان سب چیزوں کا اہتمام. آپ کا آواز بند ہو گیا، آواز نہیں آ رہی، آواز بند ہو گیا، آواز نہیں آ رہی.
اس کی خیر کی باتوں کو یاد کرنا، اس کی اچھی باتوں کو یاد کرنا جانے والے کا یہ حق ہے. کہ کیا حق ہے جانے والے کا؟ فرمایا جانے والے کا یہ حق ہے کہ خیر کی باتوں کو یاد کریں، اس کی اچھی باتوں کو یاد کریں. اور فرمایا جانے والے کا یہ حق ہے کہ اس کو معاف کریں، دل سے معاف کریں. اگر کوئی حق تلفی ہوئی ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے، انسانوں میں رہتے ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، فرمایا اس کا یہ حق ہے کہ اس کو معاف کر دیں اور اس کو دل سے معاف کر دیں. دل سے معاف کرنا کہ اس کی طرف سے اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو وہ معاف کر دیں. اور اس کی اچھی باتوں کو یاد کرنا، اس کی بری باتوں کو یاد نہ، اچھی باتوں کو یاد کرنا، اس کے عیبوں کو بیان نہ کیا جائے. جانے والے کی غیبت کرنا زیادہ گناہ ہے، کیونکہ اس سے اب معافی نہیں کرا سکتے، اس سے معافی مانگنا ممکن نہیں ہے. بھائی ہمیں اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں. اور اسی طریقے سے روزانہ کچھ نہ کچھ عمل اپنے پلے باندھیں جو اس کو پہنچاتے رہیں، چاہے وہ 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہی ہو. فرمایا 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے گا تو ایک قرآن کریم کا ثواب ہوئے گا. فرمایا جو روزانہ 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں. یہ اعمال مرنے کے بعد آدمی کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں خاص طور پہ ان کے لیے دعا کا اہتمام کریں. اور خاص طور پہ دعاؤں کا اہتمام، کوئی خاص وقت تو متعین نہیں ہے، کوئی خاص دن متعین نہیں ہے، کوئی خاص عمل متعین نہیں ہے. جب بھی آپ دعائیں کر رہے ہوں ان کو بھی شامل حال رکھیں. اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب ہم دعا کریں تو اپنے تمام لوگوں کو بھی شامل کیا کریں، مسلمانوں کو، مرحومین کو شامل کیا کریں، اور جو پڑھا کریں اس کا ایصال ثواب کر دیا کریں. ہمارے بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے ایک شمع سے، ایک موم بتی سے 100 موم بتی جلاؤ گے تو پہلی موم بتی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اللہ سب کو اتنا انعام عطا فرماتے ہیں. تو ہمیں خاص طور پہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. جیسے اس موقع پہ جمع ہو رہے ہیں، یہ تو خوش قسمت ہے جانے والی، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہوتا. اللہ نے اعزاز اکرام کیا، رمضان نے بلایا، اکرام کیا، اعزاز کیا، برکت والا مہینہ، بخشش والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، اس مہینے میں بلایا. جانے والا تو کبھی بھی جا سکتا تھا، اللہ نے اعزاز کیا، اکرام کیا، انعام کیا، برکت کا معاملہ کیا. تو اور اسی طریقے سے آخری بات وہ یہ کہ بھائی صبر کرنا، صبر صدمہ اولا کا نام ہے. اس موقع پہ صبر کرنا، ہمیں نہیں معلوم اللہ ان کے ساتھ کیا اعزاز کر رہے ہیں، کیا انعام کر رہے ہیں، کیا اکرام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ ہیں، اللہ اکبر. آپ سوچیں اتنے سارے لوگ تعریف کر رہے ہیں، اتنے سارے لوگ تعریف. حدیث میں آتا ہے جنازہ اٹھتا ہے اور 2 پڑوسی اس جنازے میں شامل ہوتے ہیں اور وہ جنازے میں شامل ہو کے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، بہت ہی بھلا آدمی تھا، ہمیں تو اس سے خیر پہنچی، کبھی اس سے شر نہیں پہنچا. فرشتے یہ گفتگو لے کر اللہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور یا اللہ اس جنازے میں لوگ شریک تھے، یہ پڑوسی اس کے لیے یہ گواہی دے رہے تھے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے پاس تو اس بندے کے کچھ گناہ بھی ہیں، لیکن جب دنیا والے اس کی گواہی دے رہے ہیں، اس کے پڑوسی اس کی گواہی دے رہے ہیں، تو ان کی گواہی پہ اس کا معاملہ فرما دو اور اس کو خیر والوں میں شامل کر لو اور اس کے لیے بخشش کا معاملہ فرما دو. الحمدللہ اتنے سارے لوگ شامل ہیں، اتنے سارے لوگ تعریف کر رہے ہیں، سب بھلی باتیں کہہ رہے ہیں، جانے والے کی تعریف کر رہے ہیں. تو یہ سب اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش میں ہماری گواہی کو قبول کر لے. تو اس کے لیے ہم دعا کا بھی اہتمام کریں اور اپنے اس رمضان میں بھی خاص طور پہ اہتمام رکھیں. اور دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے. یہ اس کے 3 عمل ہیں، دعا ہے، استغفار ہے خاص طور پہ، اور قرآن کریم کی تلاوت ہے. اور سب سے بڑا وظیفہ اس رمضان میں گناہوں سے حفاظت ہے. جیسے یہ چلے گئی ہمیں بھی ایسی تیاری کرنی ہے کہ ہم جا رہے ہوں تو ہلکے پھلکے ہوں، کسی کا بوجھ نہ ہو، کسی کا دل میں بغض حسد کینہ نہ ہو، کان صاف ہو، زبان صاف ہو، کسی کی غیبت کھاتے میں نہ ہو، دل صاف ہو، کسی کے حقوق ہمارے ذمہ نہ ہو، ہلکے پھلکے چلے جائیں تو یہ کامیاب ہیں. یہ کامیاب ہے. ہماری کم قسمتی یہ ہے سب کچھ پلان کرتے ہیں، اسٹریٹجک پلاننگز کرتے ہیں، لیکن موت کو پلان نہیں کرتے.
اپنی موت کو پلان نہیں کرتے. تو یہ جانے والے یہ ریمائنڈر دیتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی موت کو پلان کرنا ہے, اسی طریقے سے جانا ہے, اچانک آنی ہے. تو اپنی وصیت لکھنے کا بھی اہتمام کریں, اور بھائی کوشش کرو کوئی کمی بیشی ہو, نمازیں قضا ہیں کوئی ہیں تو ان کو وصیت لکھنے کا اہتمام کریں. اگر کسی کے حقوق ذمہ ہیں تو وصیت کا اہتمام کریں. اب آپ سب سے درخواست ہے درود شریف پڑھ لیں تو ہم دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا رحمان یا کریم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین یا رحمان یا کریم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. يا الله يا رحمن يا كريم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. يا الله يا رحمن يا كريم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان عليك البلاغ يا أرحم الراحمين يا رحمن يا كريم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو گناہ جان بوجھ کے ہوئے, یا اللہ بھولے سے ہوئے, یا اللہ رات کے اندھیروں میں ہوئے, یا اللہ دن کی روشنیوں میں ہوئے, یا اللہ معاف کرنے والی ذات ہے. یا اللہ آپ کو معافی پسند ہے. یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے. یا اللہ یہ مبارک دن ہے. یا اللہ یہ مبارک گھڑی ہے. یا اللہ آپ معاف کرنے والی ذات ہے. یا اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ جن کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں اللہ بھابھی کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ آگے کے تمام مراحل کو آسان فرما دیجیے. یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے. یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے. یا اللہ آگے آنے والے تمام مراحل کو آسان فرما دیجیے. یا اللہ ان کے ورثاء کی غیب سے کفالت فرما دیجیے, غیب سے حفاظت فرما دیجیے, آپس میں محبت نصیب فرما دیجیے. اللہ آپ سے بڑا کوئی کفیل نہیں ہے, آپ سے بڑا کوئی حفیظ نہیں ہے, آپ سے بڑا کوئی وکیل نہیں ہے. یا اللہ غیب سے ان کی کفالت فرما. یا اللہ غیب سے ان کی کفالت فرما. اللہ غیب سے ان کی کفالت فرما. یا اللہ ہمیں بھی مرتبہ کی ایمان نصیب فرما. یا اللہ ایمان پہ خاتمہ فرما. قبر کا عذاب معاف فرما. اللہ قبر کا عذاب معاف فرما. اللہ بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ جو ورثہ ہے ان کو صبر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ غیب سے صبر عطا فرما. یا اللہ غیب سے صبر عطا فرما. یا اللہ قلوب میں ٹھنڈک نصیب فرما. یا اللہ کرم کا معاملہ فرما, کا معاملہ فرما. اللہ اپنے ذات عالی کا دھیان و یقین نصیب فرما. یا اللہ اپنے ذات عالی کا استحضار نصیب فرما. یا اللہ قدم قدم پہ دستگیری فرما. یا اللہ ہمیں صالح اولاد نصیب فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ بہترین صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ایمان اعمال کی حفاظت فرما, جان مال کی حفاظت فرما, ساری امت کی حفاظت فرما. اللہ یہ وبا پھیلی بھی سب کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ کرم کا معاملہ فرما, فضل کا معاملہ فرما, رحم کا معاملہ فرما. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. اللہ حاسدوں کے حسد سے, شر پہنچانے والوں کے شر سے, بد نظروں کی بد نظری سے, زمینی آسمانی شیطانی بلاؤں سے, یا اللہ جادو سے ٹونے سے, بدخواہوں کی بدخواہی سے, فتین کے فتنے سے, اللہ ہماری بھرپور حفاظت فرما. ہم سب کی حفاظت فرما, امت کی حفاظت فرما, ان کے پاک کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے بھی مسلمان مریض ہیں, یا اللہ مریضہ ہیں, یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ اس رمضان کو ہم سب کے لیے سلامتی والا, عافیت والا, رحمت والا, برکت والا بنا دے.
یا اللہ رمضان کی عبادتوں کو، دعاؤں کو، استغفار کو، تلاوت کو انتہائی طور پہ قبول فرما. یا اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ گناہوں سے حفاظت فرما، اللہ گناہوں سے حفاظت فرما. یا اللہ یا رحمان و یا کریم تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما. یا اللہ جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کا سایہ عافیت کے ساتھ سروں پہ قائم فرما. یا اللہ جن کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، یا اللہ والد یا والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کی مغفرت فرما. یا اللہ آج جمعے کا دن ہے، یا اللہ ویسے بھی سنت ہے، یا اللہ ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنا جمعے کے دن سنت ہے. یا اللہ ہم آپ سے دعا کر سکتے ہیں، یا ارحم الراحمین ان کے درجات کو بلند فرما دے. یا اللہ ماں باپ کے درجات کو بلند فرما دے. یا اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پہ رحم کا معاملہ فرما، اللہ فضل کا معاملہ فرما، اللہ خیر کا معاملہ فرما. یا اللہ کرم کا معاملہ فرما. یا رحمان و یا کریم یا حی و یا قیوم. یا اللہ جو کچھ مانگا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو مانگنا چاہیے تھا یا اللہ وہ بھی قبول فرما. جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنی دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی مانگی ہیں ان تمام میں ہمارا حصہ فرما. یا اللہ جتنے شرور و فتن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور و فتن سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما. یا اللہ جتنے یہاں پہ دعا پہ ہیں، یا اللہ پوری دنیا سے لوگ شریک ہیں، اللہ آپ سب کی حاجتوں کو جانتے ہیں. اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. اللہ کرم کا معاملہ فرما. اللہ آپ راضی ہو جائیے، اللہ آپ راضی ہو جائیے، اللہ آپ راضی ہو جائیے. اللہ جس زندگی سے آپ راضی ہوتے ہیں وہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ علیہ موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ فضل کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجیے. یا اللہ جن کے لیے جمع ہوئے ہیں اللہ پھر ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں. یا اللہ غیب سے اللہ ان کی مغفرت بھی فرما، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بنا. یا اللہ ان کے لیے آخرت میں برزخ میں ٹھنڈک کا ذریعہ بنا. اللہ انہیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اللہ ہم سب کو بھی بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو انتہائی طور پہ قبول فرما، انتہائی طور پہ قبول فرما. یا اللہ پچھلے سال میں یا اللہ خاندانوں میں حادثات ہوئے ہیں، یا اللہ جو لوگ جن کے انتقال ہوئے ہیں، یا اللہ جو امراض میں ہوئے ہیں، یا اللہ تیرا وعدہ ہے جو وبا میں جاتا ہے اسے شہادت کا درجہ ہے. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما. یا اللہ غیب سے یا اللہ ان کے درجات کی بلندی فرما. یا اللہ جن کے انتقال ہوئے ان کے درجات کو بلند فرما. اللہ ان کی مغفرت فرما، کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ خیر کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما. اللہ آپ سے عافیت کے طالب ہے. یا اللہ عافیت اور سلامتی کے ساتھ یہ رمضان گزروا دیجیے. یا اللہ سلامتی اور عافیت کے ساتھ یہ رمضان گزروا دیجیے، سلامتی اور عافیت کے ساتھ رمضان گزروا دیجیے. اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو انتہائی طور پہ قبول فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین جزاک اللہ. مفتی نذیر صاحب بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا. بس دعاؤں میں اسی طرح یاد رکھیں ہم سب کو. ضرور انشاءاللہ ضرور. اس وقت یہاں پر اس میٹنگ میں تقریباً 72 لوگ ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ تو سب کے لیے آپ نے دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے اور آپ کو جو ہے نا اس کا پورا پورا اجر عطا فرمائے. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. مولانا صاحب میرے چاچا کا بیٹا جوان ہے بیچارے کا کینسر ہوا ہے، اس کی خیر کرے تعالیٰ اس کے آپریشن کامیاب ہو جائے انشاءاللہ. ضرور دعا کریں گے، ضرور دعا کریں گے، آج بھی دعا کریں گے انشاءاللہ ضرور. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سلیم بھائی. جی میں مرحومہ کا شوہر آپ کو بہت بہت دعائیں دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے. آمین آمین. اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے، اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے، عافیت کا معاملہ عطا فرمائے.
جزاک اللہ خیر فی الدارین، جزاک اللہ خیر فی الدارین، جزاک اللہ خیر فی الدارین. جزاک اللہ. شکریہ، جزاک اللہ خیر مولانا. کسی نے اگر کچھ اور بات خاص اور ان کے لیے میں جزاک اللہ خیر کہتا ہوں جنہوں نے آپ کا اس بہت بہت پروگرام شکریہ. کا اہتمام کیا ہے. جی ماشاءاللہ اس کا اجر تو سارا محمود بھائی کو جاتا ہے. ماشاءاللہ محمود بھائی کو اس کو اجر جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی محمود بھائی اور آپا جان زرینہ آپا کے اس کاوش کو، محنت کو قبول کرے. جی 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 بالکل آمین. محمود میرے سگے بھائیوں جیسے ہیں، تو ماشاءاللہ میں بس ان کے لیے جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا ہے ان کے لیے دعا گو ہوں. ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دونوں جہانوں میں عطا کرے. اور وہ لوگ جو لوگ اس دعا میں شامل ہوئے ہیں اپنے اپنی جگہوں سے، ان سب کو میری طرف سے جزاک اللہ خیر، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی دعائیں قبول فرمائے. اور خاص طور سے آپ نے جو اس وقت دل کی گہرائیوں سے دعائیں مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے. مرحومہ کے حق اور ہم سب کے حق میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں اور جو لوگ کسی وجہ سے اس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے، ان سب کے لیے بھی میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے. السلام علیکم مفتی صاحب، میں مجاہد منصوری میرا نام ہے، میں لاہور سے بول رہا ہوں. السلام علیکم. السلام. جی سلیم بھائی جو ابھی آپ سے مخاطب تھے وہ میری جو زوجہ ہیں ان کے کزن ہیں، اور یہاں سے ہم سب آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں. آپ نے جس جذبات کی قربانی کی ہے اور جو تقاضا پورا کیا ہے دعا کا، وہ آپ ہی کا درجہ ہے، اور ہم سب اس پر بہت شکر گزار ہیں آپ کے. اور اس سے جو سلیم بھائی کی جو فیملی کی جو ڈھارس ہوئی ہے، ہم سب کے ساتھ جو آپ نے اس طرح، ہم اس پر آپ انتہائی شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبولیت فرمائے. آمین. ہم محمود بھائی کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس دعا کا اہتمام کیا اور بڑے انداز میں یہ ساری جو ہے یہ بڑی بخوبی جو ہے طے پائی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کبھی ہم پھر بحث پائیں گے، کبھی آپ کو سننا چاہیں گے، اور اسی طرح آپ کو بہت سلام. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم نجیب، جزاک اللہ. مجھے معلوم ہے آپ نے نماز جنازہ بھی مجھے معلوم ہے آپ نے نماز جنازہ بھی ابھی پڑھانے جانا ہے، تو ہو سکے تو امی بھی تمہیں سلام کہہ رہی ہیں بہت بہت. اور جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ. آپ جانا چاہیں آپ چلے جائیں، انشاءاللہ پھر بات رہے گی آپ سے. باقی سب لوگوں سے امی کہہ رہی ہیں میری طرف سے بھی مجیب بھائی کے سب کی تعزیت کر دینا. اچھا جی، میں تو السلام علیکم نجیب. اور باقی لوگوں سے درخواست ہے کہ ہم لوگ ابھی ہیں صرف مفتی نجیب جا رہے ہیں. آپ نجیب ایگزٹ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، ہم لوگ باقی سب موجود ہیں. اور اپنے اپنا کیمرہ کھول لیں اور 1 by 1 بات کریں گے. میں شروع ہنا یا سلیم بھائی کوئی بھی شروع کر لیں، اور ہم نجیب آپ کو اسپاٹ لائٹ کرنا بند کرتے ہیں. یہ مفتی صاحب یہ میری بیٹیاں بھی تینوں موجود ہیں، وہ بھی آپ کو جزاک اللہ خیر کہہ رہی ہیں. جی بس ہم بھی اس لیے دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ایصال ثواب کا اہتمام کریں گی، آپ کی خدمت کریں گی تو اپنی والدہ کی وہی برکات لیتی رہیں گی جو زندگی میں ان کی برکات ملتی تھی. ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، آپس میں محبتوں کے ساتھ رہیں تو وہی برکات ملیں گی جو والدہ کی زندگی میں برکات ملتی تھیں. اس وقت میرے گھر پہ چوتھی بیٹی موجود نہیں ہے، میرے گھر پہ میرا بیٹا موجود نہیں ہے، مگر وہ بھی دعاؤں میں شامل ہے. بس انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ عافیت خیر کے ساتھ ان سب کے سروں پہ قائم رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمت کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. فی امان اللہ. السلام علیکم سلیم بھائی. وعلیکم السلام بھائی.
اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے. اللہ تعالیٰ تم دونوں کو اور جو لوگ اس معاملے میں اس گیدرنگ میں کی کاوشوں میں جنہوں نے حصہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا جزائے خیر. آمین. جی السلام علیکم سلیم انکل. السلام علیکم. السلام علیکم. ابراہیم آپ ہیں, آپ آواز آ رہی ہے ابراہیم کی؟ ابراہیم جی محمود انکل میں ادھر ہی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. ابراہیم کیا حال ہے؟ تم ابھی تک تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں محمود انکل الحمدللہ. بس یہاں سے نکلنے کے راستے ڈھونڈ رہا ہوں. انشاءاللہ بہتر کرے گا, اللہ بہتر کرے گا. سلیم بھائی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم احمد بھائی. وعلیکم السلام. السلام علیکم احمد بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک. احمد بھائی آپ کیسی ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. سلیم بھائی آپ بھی نظر آ رہے ہیں, صبا نظر آ رہی ہیں, ہنا نظر آ رہی ہیں, یہ ہنا ہے, رسمیہ آپ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں ماشاءاللہ, بابر سامنے ہیں, سبھی لوگ ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کرم کیا کہ یہ ہم پوسٹ پون کر رہے تھے کیونکہ انٹرنیٹ کا پرابلم تھا, لیکن ٹھیک ہو گیا سب چیز. السلام علیکم محمود انکل. وہ فاروق انتظار کر رہا ہے لابی میں, اس کو پلیز ان کر دیں زوم کی, اس میں وہ بات کرنا چاہ رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے. احمد بھائی السلام علیکم. احمد بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. بس تم لوگوں نے بہت حوصلہ بنایا ہے ہم سب کا. محمود بھائی کو بھی سلام, محمود بھائی کو بھی بہت بہت سلام. اور آپ سب نظر آ رہے ہو مجھے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سلیم بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں؟ سلیم بھائی وعلیکم السلام. انکل امیدہ بات کر رہی ہوں. میں بھی کراچی میں موجود ہوں, پہنچ گئی ہوں میں. جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت ہمت ہے سب کی ماشاءاللہ. سلیم بھائی السلام علیکم. نثار بول رہا ہوں عمان سے. جی مجھے نظر آ رہے ہیں. وعلیکم السلام. ہاں سلیم. بس سلیم بھائی کیا کر سکتے, امی بات کرنا چاہ رہی ہیں زرینہ کی والدہ آپ سے. سلیم بھائی السلام علیکم. جی ہمت دے, صبر دے, بہت ہی السلام علیکم. بس اللہ میاں سب کو تم لوگوں کو ہمت دے اور توفیق عطا فرمائے اور صبر دے. آمین آمین آنٹی. آمین آمین. السلام علیکم سلیم بھائی. وعلیکم السلام. بس اللہ تعالیٰ میں یہی کہہ رہی تھی, میں نے کہا کہ بہت جلدی چلی گئی ہماری بھابھی جو ہے, سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا وہ اتنا ہی وقت لائی تھی اور بس. ہاں بس سلیم بھائی یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مرضی اس میں تھی. اللہ تعالیٰ سب کو ہمت حوصلہ دے, اس کے بہت بڑا وہ ہے سانحہ ہے. آمین. یہ زندگانی کی مختلف کتنے مراحل ہیں. جدہ میں ہم ہوتے تھے, واہ واہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہوا تھا. دیکھا آپ کا کرم, الحمدللہ اس کا کرم اب بھی بہت ہے, بڑا کرم ہے اس کا. میں یہی کہہ رہی تھی کہ میں اور بھابھی ہم کس طرح جاتے تھے, کس طرح سے ہم لوگ مینج کرتے تھے, گھر کا بھی کام پھر باہر بھی سب ہم کرتے تھے. بس سلیم بھائی آپ کو سب لوگوں کو فیملی ممبرز کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. بہت بڑی ٹریجڈی ہے, بہت بڑا سانحہ ہے, بہت افسوس ہوا. اللہ تعالیٰ بس سب کو صبر عطا فرمائے. آمین. جی آپ کی اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے. جی جی بالکل سر. نہیں کیسے جوائن نہیں کرنا تھا, بالکل ضرور جوائن کرنا تھا. آپ کو اللہ تعالیٰ بہت صبر دے سلیم بھائی. آپ بشرا صبا سب لوگ بہت اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. کچھ ورڈز ہی نہیں ہے کچھ کہنے کے لیے. بس آپ کی خالہ اور کزنز بھی اس میں موجود ہیں. شروع میں انہوں نے اپنا انٹروڈکشن سلیم بھائی, ہاں میں بات کرنا چاہ رہی تھی. سلیم بھائی
हाँ सलीम भाई जी देख रहे हैं मुझे आप लोग? हाँ मैं देख रहा हूँ। हम भी देख रहे हैं जी हाँ, अल्लाह ताला बस सब्र दे आप लोगों को। बस मैं मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती। नहीं बिल्कुल सही कह रही हैं। बस अल्लाह ताला बहुत दुआ की आपकी मौजूदगी सब कुछ बयान कर रही है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम, हिना सादिया की मम्मा बात कर रही हूँ। मेरी जान है सदके, अल्लाह ताला सब्र दे मेरी बेटी तुम्हें। जज़ाकल्लाह खैर आंटी। मेरे बच्चे, मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब मैं शादी पे आई थी तो अम्मी ने इतने प्यार से, उनको पता नहीं चल रहा था कहाँ मुझे बिठाएं और कहाँ रखें। सादिया की अम्मी आई हैं, सादिया की अम्मी आई हैं, तो वो इखलाक वाली, इतने प्यार वाली और इतनी अच्छी मौत, अल्लाह ताला ने उनको इतना प्यारा महीना चुना है बेटे, इतनी बड़ी किस्मत वाली। मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरी भी ऐसी मौत हो बेटा। इंशाल्लाह सबकी ऐसी ख्वाहिश है, सबको ऐसी ही हो। बिल्कुल सही बात। जाना तो वही है, अंजाम तो सबको ही है। तुमने रोना नहीं है, देखो तुमने बहुत खिदमत की है अम्मी की, और मुझे पता है तुमने बहुत की है मेरी जान। और अब्बू का बहुत ख्याल रखना, अब्बू का तुम्हारे लिए ना बहुत ज्यादा है। हाँ, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, जितनी इखलाक वाली, जितने प्यार वाली। इंशाल्लाह। मैं तो जब से यहाँ हूँ, मैं बस मुझे वो उनका चेहरा ही आंखों के आगे आ रहा है, हंसता हुआ आ रहा है बेटे। ठीक है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो हंसती हुई नजर आती है। मुस्कुराता हुआ चेहरा ही आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हंसता हुआ है ना। मेरे चेहरे के आगे भी ना, मेरी आंखों के आगे ना उनका हंसता हुआ चेहरा, मैंने उनको बहुत कम मिली हूँ, लेकिन अभी मेरी आंखों के आगे ऐसे जैसे वो बहुत खुश है। इंशाल्लाह अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे इंशाल्लाह, और मेरी बेटी को सब्र दे, और मेरी बेटी के नसीब बहुत अच्छे हो इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखना मेरी जान। अल्लाह आमीन इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। बुशरा निदा। हाँ आयशा, हाँ आयशा, मैं सुन रहा हूँ बेटे। आपको। हाँ आयशा बाजी, हम लोग मौजूद भी दूर हो, हम लोग बस तुम लोगों के साथ हैं, बस हर चीज में दुआ में। सब बेटा रोना नहीं, और हिम्मत से काम लो, बस अल्लाह ताला से दुआ करो, नहीं रो रहे, अगली मंजिलें आसान करे हमें बस। आमीन। बस आप ही दुआ करें, अल्लाह ये हिम्मत में छोड़ सकता आयशा जब मरने वाले के अजीज व अकारीब रोते हैं ना बेटे, तो दिल को बड़ी तकलीफ पहुंचती है बेटे। आयशा मैं नहीं रो रही, मैं तो उनके लिए बहुत खुश हूँ। वो बहुत अच्छी जगह पर है, वो दुनिया से जान छूटी, इस दुनिया में सिर्फ तकलीफें थी, वो तो बहुत अच्छी जगह पर है। बिल्कुल सही बात। मुझे तो रोती हुई नजर आ रही है। रो नहीं आयशा, दुआ करो बस। समझ नहीं आ रहा है। नहीं खाला जानी, हमारे ऐसे आंसू देख के ना अम्मी को तकलीफ हो रही नहीं बब्बू बाजी, नहीं रोए इस तरह, नहीं हर्ट करें। हाँ नहीं ऐसे नहीं है, सब्र करना चाहिए। आपको हिम्मत बंधानी हो बच्चियों की, आप भी लोग इतना कमजोर पड़ेंगी तो उन बच्चियों को कौन देखेगा। आप नहीं करें ऐसा, आप थोड़ी हिम्मत बंधाएं बच्चियों को। आपको देख रहे हैं सब, आप लोग बड़े हैं। कराची आऊंगी। मुन्नी तुम भी बब्बू का साथ हो। माशाल्लाह सलीम भाई, कैसे आप? सलीम भाई बड़ा अफसोस हुआ। हाँ भाई बस क्या कर सकते जी हैं। सलीम अंकल अस्सलाम वालेकुम। सलीम अंकल क्या बोल रही हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम सलीम अंकल, हिना, सबा, सलीम भाई, निदा, इब्राहिम। बस जी बस कोई अल्फाज नहीं है। मुख्तार जी पापा। सलीम भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? एक वक्त में अगर एक बोले ना ज्यादा बेहतर है, एक साथ थोड़ा वेट करें और ख्याल रखें। देखें ये सब चीजें तय होती हैं और अल्लाह ताला जो है वो हर एक के साथ ऐसे ही एक वक्त आएगा
इसलिए बस अल्लाह ताला आपको सब्र दे, बच्चियों को सब्र दे, सब लोग बस सब्र से काम लें और यही उनके लिए बेहतर है, उनकी खुशी के लिए। वो जहाँ भी हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। हम सब उनके लिए दुआ को हैं। जब वो बीमार थे तो हम दुआ करते थे। अल्लाह ताला आपको भी खैर दे और अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज्यादा। अल्लाह ताला हम सबको सब्र दे। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, शबाना बात कर रही हूँ हैदराबाद से। मैं अभी कराची पहुंची हूँ शाजिया के पास। जी सलीम भाई, ये देखें ज़हरा जावेद, ज़हरा भी यहाँ पर हैं इंडिया से। जहाँ है अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, उनके लिए आगे के लिए आसानियाँ करे और आप लोगों को बहुत सफर दे। और जो मैंने दुआ सेंड की थी वो आप लोग से पढ़े ना, उनके लिए खुश हुजू के साथ पढ़ रहे हैं। आपा का सुन के अल्लाह पाक उनको और आप लोगों की दुआ जो है ना, उन्हें जो बच्चे और जो शौहर दुआ करता है बहुत जल्द अल्लाह ताला हमारी भी दुआएं कबूल करे जो उनके लिए हम लोग कर रहे हैं और आगे का सफर आसान करे। आमीन। जी महमूद भाई, बाबर मुझे आप ऐड कर सकते हैं जरा कि आप अच्छा हाँ एक मिनट ऐड कर ले। बाबर तुम आज स्क्रीन पे हो, इधर से बंद करके मैं मोबाइल पे आ रहा हूँ। तुम्हारी मौजूदगी भी नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला ने उनको अल्हम्दुलिल्लाह बाबरकत में नहीं बुलाया और शहीदों को जगह दिया, क्योंकि बाबा में जाने वाले मुफ्ती साहब तो बोले शहीद होते हैं। और अल्लाह ताला ने माशाल्लाह ऐसी औलाद दी, जिनाबाजी ने इतनी खिदमत की, अल्लाह ताला की खिदमत करना अपने माँ बाप को हर किसी औलाद को नसीब करे। आमीन 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 आमीन। अस्सलाम वालेकुम सलीम अंकल, जहरा, निदा, बुशरा, इब्राहिम। वालेकुम सलाम। क्या कहूँ, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मेरी जान, मेरी गुड़िया, तुम लोग सब दुआओं में हो मुस्तकिल। और आंटी को अल्लाह ने बेहतर महीने में बेहतर जगह बुलाया है। ये तो हमारा ईमान है ना कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया बस इम्तिहानों के लिए हमें भेजा है। इब्राहिम तुम बहुत ख्याल दुआओं में हो। हौसला नहीं तोड़ना जान। नहीं, इब्राहिम ने बहुत हिम्मत से काम लिया है, बहुत बहादुर है इब्राहिम। हिम्मत बांधा है इंशाल्लाह, इसका हौसला नहीं टूटेगा इंशाल्लाह। इब्राहिम हिम्मत बांधे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे महीने बुलाए उन्हें और बहुत दर्जात बुलंद किए इंशाल्लाह। आगे दुआएं हैं उनके लिए इंशाल्लाह, बहुत सब के लिए अल्लाह बेहतर है। आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन। जब अल्लाह ताला चाहे हमारा मामला क्लियर होगा तो फौरन आ जाओगे इंशाल्लाह। बस इंशाल्लाह मेरी कोशिश है पूरी कि इब्राहिम से तो हमें हिम्मत मिलती है। इब्राहिम तो इतना बहादुर है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत बहादुर। बस अल्लाह की कोई बेहतरी होती है, हमें नहीं पता होता इब्राहिम। अल्लाह की कोई बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल अल्लाह की रजा में हमारी रजा है ना। इब्राहिम मैं अन्ना बाजी बात कर रही हूँ। कैसे हो बच्चे? जी अन्ना बाजी, मैं ठीक हूँ जी। बच्चे बात सुनो। तो मैंने तो अहमद भाई को भी ये बात कही थी कि अहमद भाई वो तो रमजान का इंतजार कर रही थी कि रमजान शुरू हो और मैं अपने अल्लाह के पास जाऊं। वो देख लो कितने दिन से बीमार थी, जैसे ही पहला रोजा आया और वो चली गई। और पता है तुम्हें कि ख्वाब में मैंने देखा वो लेने आई है उनको, हम आई है उनको, पुप्पो हमारी लेने आई। मैंने ख्वाब बाबर भाई को बताया था 3 दिन पहले, मैंने ख्वाब बता दिया था। लेने आई है और छोटी पुप्पो भी लेने आई है उनको। अम्मी मेरे ख्वाब में भी आई थी और उनके इंतकाल से एक दिन पहले वो मुझे ख्वाब में नजर आई
بڑی خوش اور بڑی خوشباش اور بڑی ان کے چہرے پہ تسلی اور رونق. مجھے یہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کا شاید اشارہ ہے کہ ان کو صحتیابی ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا رہے تھے. بات اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی میں تو نہیں پہنچ سکے، اللہ کی مرضی اللہ تعالیٰ کو کرنا ہوتا ہے تو کچھ کرنا ہوتا ہے. بہرحال بہت اچھی جگہ پہ ہے. مجھے اتنی خوشی ہے کہ احمد بھائی نے بڑا حوصلہ ہے، حوصلہ ہے. ہاں احمد بھائی کو دیکھ کے ہمیں حوصلہ ہو رہا ہے. دیکھ کے ندا آپ کے کیا حال ہے؟ مدینے کا کیا حال ہے ندا؟ دعاؤں میں یاد رکھنا ہم سب کو. ہاں بالکل ہمیں دعاؤں میں. محمود ندا کراچی. اچھا السلام علیکم محمود انکل، میں موجود ہوں شروع سے ہی موجود ہوں میں. جی 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 میں نے دیکھ رہا ہوں میٹنگ میں. جی 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 جی. میرا بیٹے تمہاری کراچی پاپا میں کراچی میں ہوں. بیٹے آپ کی کراچی سے کب کی فلائٹ ہے؟ پاپا ابھی میں نے کرائی نہیں ہے، میں رات کی یا کل صبح کی لوں گی، آپ سے پوچھ کے لوں گی. اوکے بیٹے اوکے اوکے. بابر بھی کچھ کہنا چاہیں گے شاید. بابر چاچو السلام علیکم. بابر چاچو جی بیٹا کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. یہ عمران ظفر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. عمران ظفر صاحب جی السلام علیکم. سلیم انکل السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران بول رہا ہوں صبا کا کلاس فیلو. if you remember آپ سے دبئی میں بھی وغیرہ بلڈنگ میں یاد ہے. یہ ہے کہ تم نے انکل ساڑی رکھی ہے ماشاءاللہ. جی بس وقت کے ساتھ ساتھ مائی کنڈولنسز انکل آپ سب کے لیے. صبا ہنا ندا بشرا آپ کے لیے سنسیئر کنڈولنسز. اللہ آپ کی زندگی صحت دے کے رکھے. اور آنٹی کے ساتھ تو اتنی خوبصورت میموریز اور ایک پہلو ان کا جس کا ذکر اس دعا میں نہیں ہو سکا، وہ ایز اے استاد ان کا جو مقام اور پتہ نہیں انہوں نے کتنی زندگیوں کو سنوارا ہے اس کا تو اندازہ ہی نہیں ہے. ہم کتنے اسٹوڈنٹس ان کے ہاتھوں سے گزرے اور اس ایج کے اندر میں سے ایک آپ بھی ہیں. جی I mean the way she touched me from the deep within. آج تک ان کا خلوص، ان کا پیار کرنا ہوتا کیا ہے، ایک استاد کی عزت کیا ہوتی ہے، ایک استاد کا کیا رول ہوتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف. میں تو آج اپنی بیٹی کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ یہ آج کل کے بچے تو بڑے انفارچونیٹ ہیں کہ ان کو اس طرح کے استاد مل ہی نہیں پائے. جو پیار آنٹی سے ملا، جو تربیت ان سے ملی، وہ آج تک کہیں نہ کہیں ساتھ چل رہی ہے. ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اور آپ سب کے لیے بھی بہت دعائیں ہیں. انکل آپ بہت ہمت والے ہیں. اللہ آپ کو ہمت دے کے رکھے، آپ کو صحت دے کے رکھے اور آپ کو بہت لمبی زندگی دے. آمین آمین. آپ لوگ پلیز کنٹینیو کیجئے. اٹس مور آف اے فیملی تھنگ فار یو. میں اجازت چاہوں گا. ابراہیم آپ بیٹا لاہور میں ضرور حاضر ہوں گا جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ ایمان بھائی. السلام علیکم جی. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. یہ ابیرہ بھی موجود. ابیرہ بھی ہے. تھینک یو ابیرہ فار جوائننگ اس. بیٹا کچھ کہنا چاہو گی ابیرہ؟
आपका म्यूट हो, आप अनम्यूट करो अपने आप को. Oh, I'm sorry. Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum Salima. Honestly, मैं like in the past couple of days मतलब जो हुआ बहुत sudden हुआ and बिल्कुल words नहीं है describe करने के लिए ये feeling. लेकिन वाकई बस honestly I just remember the last time I saw her, she was like smiling. And you know, she was always smiling, and she was a very kind and gentle soul, mashallah, mashallah. And I think I speak for everyone here. सबने ये बोला है. बस all I can say is कि बहुत है ना आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई है. And I don't think anyone could have done this, honestly. बस अल्लाह मियाँ आप सबको और हम सबको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा patience और strength दे to go through with this. और अल्लाह मियाँ उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह मियाँ उनको जन्नतुल फ़िरदौस में बुलंद जगह अता फरमाए. आमीन. देखें माशाल्लाह दूर दराज से सलीम भाई, दूर दराज से लोग वहाँ पर हैं और ये एक ऐसा मौका है कि इंसान जो है ना वो एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हो सकता है बगैर ट्रैवल किए हुए. ये आजकल के हालात हैं. बिल्कुल. और ये रस्मिया भी मौजूद हैं. अभी रस्मिया आप माशाल्लाह इस बार आप लाहौर में हैं रस्मिया या कहीं? नहीं महमूद भाई, मैं मीरपुर में ही हूँ. अच्छा. और दरअसल मेरी भी तबीयत ठीक नहीं, मुझे भी कोविड हुआ है. ओहो. तो इसलिए थोड़ा सा मैं कम बातचीत कर रही हूँ. लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत बेहतर हूँ. तो मैं मुक्ता भाभी के बारे में जब भी सोच रही हूँ ना, बस उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा आ रहा है. और इतना दिल को यकीन हुआ है इस बात का कि अल्लाह ताला खुद उनको रमजान में लाए हैं, खुद लाए हैं अल्लाह ताला वेट करके. तो वो आप देखें जिस जात ने खुद इंतजाम किया हो इस बात का, वो जात कितना उनका ख्याल रख रही होगी. बहुत खुश होंगी वहाँ पर इंशाल्लाह. बिल्कुल ऐसा ही है. उनको बड़ी तसल्ली है, उनकी तरफ भाभी कह रहे थे. जो तारीख मुख्तार के जाने की है वही तारीख मुख्तार की वालिदा की भी जाने की है. अच्छा अच्छा अल्लाह अकबर. देख लो. और सालों दिन भी सेम है, दिन भी सेम है खुद का. अच्छा अच्छा अच्छा. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. बशारत आप भी हैं सऊदी अरेबिया से? दिन भी सेम है. दिन भी वही है और दिन तो नहीं, तारीख वही है और टाइम वही है. अल्लाह अकबर. अच्छा अच्छा. बेगम यानी इनकी वालिदा का था. देख ले कैसे इंसान को चीजें जो है ना वो याद रह जाती हैं. बहुत कोइंसिडेंस हो जाते हैं लाइफ में. अहमद भाई टाइम का क्या मतलब? जिस टाइम पे मुख्तार भाभी हुई फौत उसी टाइम पे उनकी वालिदा भी हुई थी, उसी टाइम पे उसी तारीख. सुभान अल्लाह. बहुत अच्छा है. तो बहुत ही सुभान अल्लाह. ये तो बड़ी बहुत ही है, बड़ी नेक लोगों की बात है, नेक लोगों की अलामत है, नेक लोगों की यही अलामत है. तो देखिए पहली रमजान को जी हाँ बिल्कुल. ये बात है कि रमजान ही का इंतजार हो रहा था, बस सिर्फ रमजान का इंतजार हो रहा था. अल्लाह. और कोई साहब अपना कोई? हेलो अस्सलाम वालेकुम महमूद चाचू, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम. आसमा. सलीम अंकल अस्सलाम वालेकुम. मैंने सबाबाजी से बात करनी थी और आपसे नहीं बात हो सकी थी. मेरी पूरी फैमिली की तरफ से बहुत कंडोलेंसेस हैं. सबाबाजी आपसे मेरी सास भी बात करना चाह रही है. आपके पास टाइम हो मुझे बता दीजिएगा, मैं उनसे बात करवा दूंगी आपकी. वो भी इंतजार कर रही थी. और सलीम अंकल बहुत बहुत अफसोस हुआ. अल्लाह ताला
آپ لوگ شہداء کے رشتہ داروں میں سے ہیں تو آپ لوگوں کا درجہ بہت بلند ہے اس وقت. تو بس ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہیدوں میں ہی شامل کرے. بس دعائیں اور اس وبا سے بس دور رکھے سب لوگوں کو. ہاں بالکل. آمین آمین آمین. بشارت. وعلیکم السلام بھائی. انکل میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے. جی جی الحمدللہ بہت اچھا سیشن ہوا. میں نے شروع سے میں جوائن ہوا ہوا تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب اس کی توفیق دی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے یہ دعا کا سیشن رکھا آنٹی کے لیے. جو کچھ کرنا تھا ہمیں جتنا پہلے کر سکتے تھے وہ ہم نے کر لیا. اب ہم صرف ان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کا اہتمام کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر دے اور جتنے زیادہ درجات میں دعائیں کر سکتے ہیں سب لوگ, نہ صرف امیڈیٹ گھر والے بلکہ جو لوگ بھی اس سیشن میں ہیں سب سے یہ درخواست ہے کہ صرف آج نہیں جب بھی اپنی دعا کریں تو ان کو ضرور یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں. اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا کرے. سب کے لیے پوری دنیا کے لیے مشکل مرحلہ یہ کووڈ کا. اللہ تعالیٰ سب کو اس مشکل مرحلے سے نکالے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ اپنی آزمائشیں ڈالتے ہیں اپنے نیک بندوں پہ ڈالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی والا معاملہ کرے. آمین. السلام علیکم. آمین. وعلیکم السلام. ندا میں مختار کی کولیگ ہوں, سیدہ امین. جی جی آنٹی فیملی کے لیے. السلام علیکم آنٹی. وعلیکم السلام. بیٹا وقت تو ایسا ہے کہ سوائے صبر کی اور کوئی تلقین نہیں کر سکتے, لیکن ان کی اچھی باتیں, ان کی یادیں, ان کا ساتھ رہنا یاد ہے. بہت سال ان کے ساتھ گزارے اسکول میں, بہت اچھا کے ساتھ گزرا, بہت محبت سے ملنے والی. سب لوگ ہی بیان کر رہے ہیں ان کے بارے میں, جو بیان کر رہے ہیں وہ سب میں نے سب دیکھا ہے ان کے ساتھ. اللہ آپ سب بچوں کو صبر دے, بھائی سب کو صبر دے. سب سے وہ بیمار تھی, ہم دعا کر رہے تھے گروپ میں بھی اور ویسے بھی. ابھی بھی میں نماز پڑھ کے ہٹی ہوں تو ان کے لیے دعا کر کے بس اللہ تعالیٰ قبول کر فرمائے ہم سب کی دعاؤں کو, اور آپ سب کو صبر دے اور سب کو صحت سلامتی عطا فرمائے. ملیحہ آپ بھی نیوزی لینڈ سے؟ ملیحہ السلام علیکم. جی میں نیوزی لینڈ یا وعلیکم آسٹریلیا. السلام. نیوزی لینڈ سے ہو آپ ہمارے ساتھ؟ جی ماشاء اللہ. اچھا سوری ماشاء اللہ. السلام علیکم سلیم ماما, السلام علیکم ابراہیم, سب آپ بھی ہیں, آپ بھی ندن بشرا. میں ریئلی بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی بیکاز مجھے پتا میں رونا شروع کر دوں گی, تو میں نے کہا کہ میں کیوں رو, میں سب کو رلاؤں, تو میں زیادہ بولنا نہیں چاہ رہی تھی. But all I can say is Hina Baji, I'm so proud of you. میں نے جو سنا آپ کے بارے میں, I don't have any words to say. And it's a big loss for everyone because all I remember about Mani Jan is being so gentle and so pure, and ہمیشہ وہ اتنی soft spoken تھی اور اتنا پیار دیتی تھی ہمیشہ. جب بھی آپ ان کو ملتے تھے ایسا لگتا تھا کہ آپ ابھی تو ملے ہو, ابھی تو ملے ہو. So it was just never a lapse. I just wish for all of us to have a lot of patience and strength and unity, of course with بہن بھائی آپ لوگوں کو جیسے بھی ایک پیرنٹ جاتا ہے, I think آپ کو زیادہ یونٹی کی ضرورت ہوتی ہے. And I hope for you all to be very very united, even more now. I know you guys already are, but بس میں اس کی دعا کروں گی کہ آپ لوگ ہمیشہ ایک ساتھ یونائٹیڈ رہیں, because that is what's needed بہت زیادہ. اور مجھے بہت شور ہے کہ آپ لوگ سب سلیم ماما کا بہت خیال رکھیں گے اور سلیم ماما آپ لوگوں کا, because he has shown the strength here جو کہ شاید کسی اور نے نہیں ابھی تک میں نے دیکھی. جتنا مجھے اسٹرانگ سلیم ماما لگے اس وقت, اتنا تو مجھے کوئی بھی اور نہیں لگا. ماشاء اللہ. So yeah, love you all guys, seriously.
आई विश हम लोग हो सकते आपके पास, बट अल्लाह की मर्जी है, जो अल्लाह करता है वो बेहतर करता है। एटलीस्ट मुझे ये है कि ना आप यू आर सो लकी कि आप उस वक्त उनके पास थी। यू नो आजकल के ज़माने में हमें से मुझे हर वक्त ये डर लगा रहता है, आई एम माइल्स अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स, मुझे हर वक्त ये डर लगा रहता है कि पता नहीं मैं होंगी या नहीं। सो जो बच्चे इस वक्त होते हैं अपने पेरेंट्स के बाद, आई फील दे आर ऑल सो ब्लेस्ड, सो यू आर सो ब्लेस्ड नाउ भी। अल्लाह हमेशा खुश रखे आपको। हिना बच्चे क्या हाल है बेटा? हिना कैसे है मेरा बच्चा? है ना ठीक हो? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं ऐसे ही तुम्हें ठीक रखे, हमेशा ऐसे ही तुम्हें ठीक रखे। सोफिया आप भी लाहौर में इसमें हो? सोफिया, आर यू देयर? महमूद भाई, सोफिया दुआ में थी शरीक, फिर वो चली गई उसकी। अच्छा, वो अपना उसमें बिजी है जरा। अच्छा नहीं सही है, क्योंकि मैं ये सोच देख रहा था कि हर एक को दुआ में पूछूं। सही बात है, खामोशी से बैठे रहते हैं ना। हाँ, बच्चे वेट करते हैं कि हम उन्हें कहें कि भाई तुम कुछ कहो, तो इस वजह से मैंने कहा। माशाल्लाह सभी लोग हैं, देखें वो मदीहा वहां से न्यूजीलैंड से शामिल है, माशाल्लाह। आपकी कोई कजिन है ना विनिपेग में, वो भी थी शामिल, मुझे इस वक्त उनका नाम नहीं याद आ रहा, आई डोंट नो अब हैं या इस वक्त, क्योंकि विनिपेग में तो इस वक्त बहुत ही और टाइम होगा। जी हाँ माशाल्लाह, वो भी शामिल थी इसमें। या कनाडा विनिपेग में से थी, वहां से थी वो। हिना या सबा की कोलीग? नहीं, कजिन है कोई तुम्हारी? कजिन है कोई? ना मैं विनिपेग से बोल रही हूँ। जी हैं, आप मौजूद हैं। हाँ मैंने सुबह से बोला है। मैं आपको ग्रुप में नया शामिल हो गया है, मुझे पता नहीं थी मुझे कौन याद किया है, मगर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, अल्लाह उसके सब्र जमीला तो फरमाए, अल्लाह आमीन सब्र दे दे, मैं दुआ करती हूँ। खालो आदिल ने भी आपसे वो करनी है। अस्सलाम वालेकुम खालू, कैसे हैं आप? खैरियत से खालू? बस खालू अल्फाज तो नहीं है हमारे पास कुछ कहने के लिए, ये है कि अफसोस बहुत है और दुआ भी बहुत थी। और तुम्हारी दिली कैफियत तुम्हारी मौजूदगी बता रही है बेटे। बस खालू यही मैं और आशा उस दिन से यही बात कर रहे हैं कि काश जब हम आए थे पाकिस्तान हमें आइडिया होता है इस चीज का, तो हम और टाइम स्पेंड करते। और खाला माशाल्लाह इतनी शफकत वाली थी कि इतना उनका जो चेहरा है वो हमारी आंखों में ही घूम रहा है। और बस अल्लाह से यही दुआ है हमारी कि ये जो आरजी जुदाई है, ये बस जब भी अपने टाइम से खत्म हो तो अल्लाह हमें खैर खैरियत से जन्नत में इकट्ठा करे सबको। आमीन आमीन। और खालू आपका साया हमेशा हम पे कायम रखे, सेहत जिंदगी तंदुरुस्ती के साथ। अल्लाह में आपको बहुत हिम्मत, बहुत सब्र दे, बहुत सब्र। मेरी जान, मेरी जान, इब्राहिम, निदा, सब लोग मेरी बहुत दुआ में बहुत प्यार है तुम लोगों के लिए। बस तुम्हारे साथ हैं, अकेला मत समझना, बस हर चीज में तुम्हारे साथ है मेरी जान। जी बहुत दुआ में। अहमद भाई वो काका आना चाह रहा है, उसको एक्सेप्ट कैसे करना है? काका कॉल कर रहा है आपको। मैं करता हूँ। अच्छा, लिंक पर आए, इंशाल्लाह उनको ऐड करें। वो कर रहे हैं, लिंक पे आए हुए हैं, वो आए हुए हैं। अच्छा ओके। महमूद भाई, जरीना आपा, सलीम अंकल, मुझे इजाजत दें, यहाँ रोजा खुल रहा है मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना बहन। दुआओं में हम सबको याद रखना जरूर। बिल्कुल महमूद भाई, आप भी सबको दुआ में जरीना आपा, अम्मी भी सलाम कह रही हैं बहुत। बिल्कुल इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, आपने ये ऑर्गेनाइज किया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सलीम अंकल अपना बहुत ख्याल रखें, इब्राहिम, हिना, निदा, बुशरा, ओके सबा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वसीम आना चाह रहे हैं काका, उससे हो नहीं रहा मेरा ख्याल है, वो बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं एडमिट हो कर दिया उनको। ठीक है, थोड़ी सी देर के बाद होगा कनेक्ट। अच्छा टाइम लगता है उनको आने में।
अगर किसी के पास भी कोई मैसेज आ रहा हो कि कोई एंटर नहीं हो पा रहा तो प्लीज जरूर बताइएगा। जी, कोई और ऐसा तो नहीं जो वेट कर रहा हो? वो बस मुझे ये ख्याल गजाला जी अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई आपके? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं ठीक है। जो नहीं गए ना तो दुआ उन्होंने रखी है। सभी लोग हैं, सलीम भाई हैं, हिना, सबा, बुशरा जी, लेकिन मुझे वीडियो नहीं आ रही, मुझे सिर्फ आवाज आपकी आ रही, वीडियो नहीं आ रही। आप अपना कैमरा ऑन करेंगे या लॉग इन? कैमरा ऑन है मेरा, ऑफ करके दोबारा ऑन करें। वसीम आज लॉग आउट लॉग इन करो तो फिर भी तस्वीर आ जाती है। उनकी बेटी नहीं ने दर्स रखा था, दुआ रखी थी। अगर आप अपने मोबाइल से आ रहे हैं तो फिर लॉग ऑफ लॉग ऑन करना पड़ेगा आपको। मैं दोबारा पॉजिटिव आया, वो फंस गया वहाँ पे, अब पता नहीं आया। अब आपकी तबीयत ठीक लोग है? अभी अभी आए हैं, आप भी अपने आप को अगर मुतारिफ कराएं। आपका जो रिजल्ट आया है वो हो गया नेगेटिव या अभी नहीं हुआ? नहीं अभी नहीं हुआ, अभी मैं वेट कर रहा हूँ। अभी लेटेस्ट मैंने दिया था एक, तो उसका मुझे थोड़ी देर में कह रहे हैं कि आ जाएगा आज रात तक रिजल्ट। इंशाल्लाह चलिए सही। इब्राहिम तुम्हारे लिए बहुत दुआएं हैं बेटा, अपने आप को अकेला मत महसूस करना। अम्मी की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी हम लोग हैं और इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे आपसे। और मैंने आपको ईमेल भेजा था, इसका जवाब भी दे देना। जी मैं अंकल, मैं उसका जवाब जो है ना एक ब्लेसिंग लग रहा है कि घर बैठे हुए सबके साथ मुलाकात और इस पर शामिल हो गए इसके अंदर। रोज इस बात का है ना कि हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं हो सके इन हालात की वजह से। अगर ये हालात ना होते कभी नहीं उठा रही मैं मर उठा को नहीं रहा। अल्लाह ने बहुत हिम्मत दी है माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम सबको, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बिल्कुल ठीक आ तस्वीर नजर आ रही है। तो आप नजर आ रहे हैं वसीम। अपने बच्चों को सास के पास छोड़ के फिर इधर आइए शायद। जी भाभी आपको भी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? साइद आना चाह रहे हैं, उसे भी एक्सेप्ट करें। साइद आइडिया के एक शायद कराची में होती है, नजर आएगा सऊदीया में या दोनों सऊदीया में। वसीम तुम्हारी बैक पर एक लाइट है जो कि तुम्हारा इमेज साफ नहीं क्लियर कर रही, वो लाइट बंद कर, तुम्हारी बिल्कुल बैक पर है, जरा बहुत क्लियर आ जाएगी लाइट। विंडो है, ठीक है थोड़ा पोजीशन चेंज कर लो। हाँ ठीक है। महमूद मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। आपकी आवाज आ रही है माशाल्लाह, आपकी तस्वीर आ रही है और बच्चियां भी नजर आ रही हैं हमें। गजाला को देखो ऐड होने में। रिजाला मोमानी की बात कर रहे हैं आप? सलीम भाई उनसे बात हुई थी, बहुत थी, बहुत ज्यादा रो रही थी, कह रही थी मेरे से बात नहीं हो पा रही है, मैं नहीं आ पाऊंगी, बच्चियां आएंगी। बहुत ज्यादा उन पे असर था मोमानी पर। मैंने मैसेज दे दिया था उनको, कह रही थी कि मैं इस पे नहीं आ पाऊंगी, बहुत उनको जो है ना वो था, असर था उन पे, काफी असर। कह रही मैं नहीं आ पाऊंगी। मगर उन्होंने शायद बात की थी, बताया था, मेरी बात हुई थी उनसे, उनकी तबीयत बहुत खराब थी, हॉस्पिटल जा रही है रोजाना। वही वो कहते कि बहुत बहुत उन पे असर था। उसकी बेटी है ये वसीम आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई बात कीजिएगा। काका चाचू आ गए शायद। वसीम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साइद भी आ गए। जी साइद आपका मैसेज पढ़ लिया आपने, जज़ाकल्लाह खैर, बस आप दुआ करते रहो। ये वाकई दुआ का वक्त है
اور آنورڈ جتنی بھی دعا کریں، خاص طور پہ صبا، ندا، بشرا، ہنا اور ابراہیم، آپ لوگ دعا کریں کیونکہ اولاد کی دعا ڈائریکٹلی جا کے لگتی ہے. بے شک ایسے ہی ہے. جی میں نقل بالکل صحیح بات. اور دعا میں اپنی اس میں ایڈ کر لو آنورڈز. اب ہر نماز میں ان کو دعا ضرور کرنی ہے ساری زندگی ان کے لیے. اور اگر ہو سکے تو روز کے 2 یا 4 نفل اپنے اوپر لازم کر دو جو ان کے لیے پڑھو. جی ماشاءاللہ بالکل صحیح بات ہے. جو بھی آپ کی صدقہ، خیرات، دعائیں، عبادات، صوم و صلات سب جائے گا ماں باپ کو. السلام علیکم ہنا. السلام علیکم. دس از بشرا. کیسی ہو ہنا؟ ہنا میں بشرا ہوں. آپ سے بات کر رہی ہیں یہ وسیم کی بیگم. جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ. ہنا بشرا دوست. الحمدللہ اللہ تعالیٰ امی کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات میں جگہ دے. I was so shocked. اللہ تعالیٰ تمہیں ہمت دے، صبر دے. میں نے تو ان کے ساتھ، انہوں نے میری اتنی ہیلپ کی تھی. اب میں اسکول میں تھی تو I just couldn't believe it. بس life is so unpredictable and short as well. ہماری خود فیملیز میں اتنی زیادہ ڈیتھ ہو گئی کزنس کی کووڈ کی وجہ سے. تو this time is very critical for everyone I think. اللہ تعالیٰ سب کو صبر دے، حوصلہ دے. اور it's just a testing place I think. آمین آمین. احمد بھائی یہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے. جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب جو یہاں ہیں محمود صاحب. نہیں وہ بابر نے مجھے بتایا تھا، ماشاءاللہ آپ نے بڑی ہیلپ کی بیچ میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. میں نے کیا کیا جو بھی ہے کہ اب ان کو پڑھ کر ہم سکیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. آمین. اور آپ لوگ سب ٹھیک ہیں، کوئی نہ کوئی شامل بھی ہیں، اور سارا پڑھ کے ان کو تک پہنچے گا. جزاک اللہ بھائی، سو نائس آف یو. جی بہت مہربانی جی. سارے شامل ہوئے ہیں تو یہ جو ہے برابر سے ہم بھی شریک ہیں اس میں. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. کیونکہ دیکھیں اب جو ہے نا خاندان کے جو بڑوں میں ہم ہی سب لوگ ہیں، اور سب سے بڑے میرے خیال میں مجھے جو یعنی ان کزنز میں جو ہیں وہ سلیم بھائی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جی ہاں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور صبر دے. آمین آمین. بیٹی ہے ہنا جو ہے، آپ بیٹا آپ اپنے آپ کو سنبھالیں. بہت کیا بیچاری نے، اکیلی کیا. ہاں بالکل، آپ نے بھی بڑی محنت کی ہے. ہم پہنچ تو نہ سکے لیکن آپ نے بڑی ہمت کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور طاقت دے، ہمت دے. ہم برابر سے بہت ہی. اور کسی اور صاحب یا صاحبہ نے کچھ کامنٹس کرنے ہیں؟ ایک کوئی صاحبہ ہیں کافی دیر سے ہیں، ان کا نام ہے زونی، اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. زونی آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ آئی ڈونٹ نو زونی پیٹ نیم ہے یا کون ہے آپ؟ چچی جان میرے خیال سے آپ ہی کا وہ ہے، وہ وہاں پہ مسجد میں تھی تو شاید وہ اس لیے وہ بات نہیں کر سکتی، لیکن وہ درس سن رہی ہے. زنیرہ کا ہے. اچھا میں نے کہا یہ شروع سے ہے اور بہت خاموش ہیں، یہ میں پوچھوں کون ہے. وہ فرائیڈے کی اس میں گئی بھی ہے نا، وہاں پہ جماعت سے ہوتی ہے نماز فرائیڈے کی. اچھا آسٹریلیا میں؟ ماشاءاللہ. جی زنیرہ ہیں یہ. اچھا ماشاءاللہ. دعا میں یاد رکھنا بیٹا. اللہ اکبر. دیکھیں ماشاءاللہ کتنے لوگ سڈنلی اکٹھے ہو گئے، حالانکہ ایک دن کا نوٹس تھا صرف. اور ہمیں سحری پہ آئی اطلاع کہ پاکستان کا وہ بند ہے. بابر نے بھی کیا، نگہت نے بھی بتایا، پھر نجیب کا خود آیا کہ وہ بند ہے، کیا آپ کا ارادہ ہے؟ ہم نے کہا ہم کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں، جو لوگ آئیں گے انہیں بتا دیں گے، پھر دیکھیں گے. اور پھر ماشاءاللہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بس سہولتیں پیدا کرنی تھیں تو کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
अस्सलाम वालेकुम। मैं सोनिया हूँ कराची से। मेरी खाला थी और मेरी अम्मी की कज़न तलत फारूक मेरी अम्मी है, उनकी कज़न। बहुत सारी दुआएं हैं उनके लिए और अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला दर्जा दे। और हिना बाजी, सबा बाजी, निदा, बुशरा, इब्राहिम, आप सब लोगों को और अंकल आपको भी अल्लाह ताला बहुत सब्र दे। बहुत मुश्किल टाइम है, लेकिन हम सब लोग आप लोग के लिए बहुत दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ताला बहुत अच्छी थी। मैं जब भी उनसे मिली हूँ खाला से, उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत शफकत से हम लोगों से मिली हैं और बहुत प्यार दिया है। बहुत सारी दुआएं हैं हम और जन्नत दी है अल्लाह ताला उनके लिए। बहुत ज्यादा दुआएं हैं। हम हर नमाज में, रोजे के टाइम पर, हर टाइम पर उनके लिए बहुत दुआ करें उनकी मागफिरत के लिए। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। महमूद अंकल, वो निदा जो है अस्सलाम वालेकुम हिना, करवा लीजिए एक दफा ना। फिर कुछ कह रहे थे? अस्सलाम वालेकुम हिना। जी मैं लुबना हूँ। एक्चुअली दर्स ज्वाइन नहीं कर पाई क्योंकि नेटवर्क आमीन आमीन आमीन। आपका इंटरनेट इशू बेटे, आपके इंटरनेट कोई इशू उनको हम लोग सब हैं। थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दिस। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। और कोई साहब या साहिबा अपने कमेंट्स देना चाहते हैं? जी, ये सीमा बात करना चाह रही थी अहमद भाई से। जी हाँ बेटे। अहमद भाई जी, अहमद भाई कोई हेल्प नहीं कर सके और इतना मुश्किल टाइम था और बहुत अफसोस है, बड़ी टेंशन का भी टाइम है। बस अल्लाह ताला उन्हें पास में जगह दे। बात है और मैं तो भूल नहीं सकती कैसे आप भाभी साहब आए थे अब्बू का भी अफसोस करने। और बस सबका अल्लाह ताला बस दुआ मग़फ़िरत करो बेटे, बस यही सबसे बड़ा तोहफा है उनके लिए। इसके अलावा बस बड़ी दुआएं और बड़ी मग़फ़िरत दुआ है और अल्लाह ताला वो बहुत जन्नती नेक उनकी रूह को तकलीफ पहुंचाना। जी सही बात है। और कोई साहब या साहिबा हैं जो? वसीम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि जितने माशाल्लाह सारे बच्चे भाभी के जो भी, वो अगर अपनी नमाज में रोज के 2-2 नफिल अपने ऊपर पाबंद कर लें सारी जिंदगी के लिए कि भाभी को पढ़ के बख्शने हैं 2-2 नफिल, और एक रुकू रोज ना सही जब भी मौका मिले एक रुकू उनकी रूह के साले सवाब के लिए, ये अपने ऊपर एक किस्म का वो आदत बना लें तो ये सारी जिंदगी के लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। माशाल्लाह, सही बात है। और जब आप 2 रकत नमाज नफिल बख्शिश के पढ़ लें और उसमें अपने वालिदैन को भी शामिल करें, बुजुर्गों को भी, वो जो 2 रकत आप पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसके बाद तमाम जितने भी अंबिया, सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया कराम, और फिर सारे मुसलमान, और फिर खसूस बिलखसूस भाभी और अपने वालिदैन, इस तरह करके इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के घर तो कोई कमी नहीं है ना सवाब की, तो सबको पहुंचेगा और बेशुमार पहुंचेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। सईद, आप भी हैं मौजूद? महमूद जी, मैं यहाँ पे हूँ लेकिन मैं अभी जॉब पे था, सॉरी मैं बात नहीं कर पा रहा था। अस्सलाम वालेकुम सबको। सलाम सईद। आप लोग सब कैसा जॉब से इसमें शामिल हुए माशाल्लाह। सईद खान अमेरिका में। जी सलीम भाई। जी सलीम भाई। बेटे जरा निदा को दोबारा ऐड कर लो, किसी वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गई है। निदा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खालू। जी हेलो, मैं भी बोल रही हूँ। अच्छा बेटे।
मैं इतने दिल से मैं चुप बैठी हुई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। नहीं बेटे, महविश की बात नहीं आनी चाहिए, बस उनके लिए दुआ खैर की। हमारे साथ एक बिल्डिंग में रहती थी, मैं उनके पास नहीं जाती थी, मैं जब भी जाती थी वो मुझसे नाराज होती थी कि तुम तकल्लुफ करती हो, मुरवत करती हो, मेरे पास नहीं आती। मुझे बार बार उनकी ये बात याद आ जा रही है। मैं लाहौर में होती थी, मैं उनके पास आती थी, मुझे ऐसा लगता था मैं अम्मी के पास आ गई हूँ। अब बेटे तुम्हारी रोने की आवाज सुन के ये तीनों भी रोने लगी हैं। मैं इसीलिए नहीं बोल रही थी कुछ। मुझे आप लोगों को हौसला देना चाहिए, बस अल्लाह ताला हम सबको सब्र दे, आप लोगों को सब्र दे। जी आपने जितनी हिम्मत दिखाई है कोई नहीं दिखा सकता, बस उनकी भी मगफिरत के लिए दुआ कर सकते हैं, हम लोग के लिए सब्र के लिए दुआ कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। इमरान ने भी बात करनी थी लेकिन वो जरा और लोग हैं तो वो थोड़ी उनको शर्मा रहे थे, वो इंशाल्लाह कॉल करेंगे। आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अहमद भाई इंडिया से फोन आ रहे हैं मुझे, अभी मैंने अटेंड नहीं किया। कल मुझे फोन आया था तकरीबन 1:30 बजे शाकिर भाई का, लेकिन चूंकि मैं उधर जनाजे पे था और नेट वहां नहीं आ रहा था तो इसलिए मुझे बाद में घर आके पता लगा कि वो उनका फोन आया था। तो आज मैं उनको करूंगा फोन, तो बाकी उनका तो ये वसीम जी आज मेरी बात हुई है। अच्छा ठीक है। वो अभी रिपोर्ट आई और 150 किलोमीटर दूर है से हॉस्पिटल में अपने शौहर के साथ शौहर अटेंड और उसको वहाँ कोरोना भी हो गया है, तो उसको अब तो बिल्कुल ही डीप में कहीं हॉस्पिटल में रखा हुआ है, किसी से कोई राब्ता नहीं है उसका। वो सारा उसने मुझे हुसन ने बताया है, शाकिर की बड़ी बेटी। किसके बारे में बात हो रही है अहमद भाई, किसके बारे में कह रहे हैं? नेट खराब हो गया था, मैं सुन नहीं सकी। वो शाकिर भाई की जो बेटी है जो शादीशुदा है, उसको कोविड हुआ हुआ है, उसको अस्पताल में रखा हुआ है। ओए अच्छा अल्लाह मियां सेहत के साथ घर लाए। अल्लाह ताला सेहत दे भाई, क्या करे, जिंदगी सेहत खैरियत से अपने बच्चों के पास वापस आए। आमीन। अच्छा वो महमूद जी 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 बोले बाबर या सलीम भाई। वो क्या राशिद को इसमें बाबर बताएंगे। बाबर अच्छा राशिद को भी मैं अपना मेंशन किया था ना? नहीं मैंने नहीं भेजा अभी उसको फोन करके पूछ ले, अगर वो ज्वाइन कर सके तो अभी ज्वाइन कर ले। मेरे पास तो राशिद का फोन नंबर नहीं है। अच्छा अभी फोन करके पूछ लो, अगर वो हैं तो अभी ज्वाइन कर लेंगे हमें। महमूद मैं चाहूंगा कि तुमने और तुम्हारी काविशों ने उस चीज को मुमकिन बना दिया जो किसी भी हालात में मुमकिन नहीं थी। ओवरसीज बैठे हुए थे, जो आवाज कट रही है। सलीम भाई आप जरा नजदीक हो जाएं माइक्रोफोन के, आवाज कम आ रही है। या वीडियो ऑफ कर लें। बेहतर है, नहीं बेहतर है, बेहतर है। हाँ जी जी सलीम भाई। हाँ मैं कहना चाह रहा था कि तुम्हारी काविशों ने और मियां बीवी की काविशों ने उस बात को मुमकिन बना दिया जो आम हालात के होने में भी नामुमकिन थी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग जहाँ जहाँ हमारे रिश्तेदार या हमारे जानने वाले, उन सबको
एक जगह इकट्ठा कर दिया है, जैसे वो हमारे ड्राइंग आए हो और हमारे ड्राइंग रूम में तासीफ कर रहे हो और दुआ कर रहे हो, जो कि आम हालात में भी मुमकिन नहीं था। अल्लाह ताला तुम्हारी इस काविश को और इस जद्दोजहद को तुम दोनों की कबूल फरमाए और तुम्हारे लिए आमीन आमीन। ये ओरिजिनल आइडिया जरीना खान का था। Jazakallah Mani Jan. Thank you so much for doing this. frequently आपस में अल्लाह ताला जज़ाकल्लाह ज़रीना आंटी। दरअसल यहाँ पर हम लोग वैसे भी इससे पहले दुआ और हमने पूछा था अपना उलमा से, उन्होंने कहा बाद में इकट्ठे दुआ कर लेना। हम लोग जाके मस्जिद में जाया करते थे दुआ के लिए, कोई अगर फौत हो गया तो ये चीज़ सही है, कोई उन्होंने कहा था कि सुन्नत के खिलाफ नहीं है। तो फिर हमने ये सोचा कि अब चूंकि अभी भी अगर हम दुआ करा सकते हैं जूम पे, अगर हम लोग मिल नहीं सकते तो जूम पे तो कम से कम मिल सकते हैं। सही कह रहे हैं। लेकिन मुझे एक अकबर नजर नहीं आया, क्या उनको लिंक नहीं मिल सका? नहीं, भाईजान थे, भाभी भी थी, से तो बात हुई है, अजरा से तो बात हुई है, लेकिन अकबर से बात नहीं हो सकी। जी सलीम अंकल, वो अब्बू जो है ना वो दमाम पहुंचे हैं रात में ना 5 बजे के करीब शहरी के वक्त ना, तो वो मेरे ख्याल से उनकी तबीयत सही नहीं थी इतना लंबा सफर करके ना, तो वो वहीं पर ही है, अम्मी के पास ही है। अच्छा, तुम्हारी अम्मी के साथ बात कर रही थी, वो दमाम से कर रही थी? जी जी, वो दमाम पहुंच गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फारूक जो है वो यहाँ से निकल गया था, तो अब्बू भी वहीं पर ही है, वो 5 बजे सारे हाजिर। अच्छा अच्छा, हाँ वो होगा ना, क्योंकि वो वहाँ गया होगा लेने के लिए, वहाँ से फिर जी, रियाद लेके आएगा उनको। जी जी, वो बाय रोड गए थे, तो वो काफी थके हुए होंगे क्योंकि वो शहरी के बाद पहुंचे थे वहाँ पे ना 5 क्लियर हो बजे गया। के करीब हुई। मैं दरअसल तुम्हारे अब्बू की गैर मौजूदगी की वजह से बल्कि मुझे नहीं, बल्कि मैं अभी चेक करती हूँ, अगर अब्बू उठ गए होंगे तो मैं उनसे कह देती हूँ, बल्कि वहीं पर ही होंगे वो, जब अम्मी बात कर रही थी ना तो वहीं पर ही होंगे वो। मैं कंफर्म कर लेती हूँ कि वो किधर है। जैसे मुनासिब होगी तो अजरा उन्हें ऑनलाइन लेके आएंगे। जी ठीक है, चलिए सलीम अंकल। ना कहो, क्या पता तुम अभी आराम कर रहे हो, सो रहे हो। नहीं, उनको तो घर से निकलना भी बड़ा, वो तो घर से नहीं निकलते नॉर्मल हालात में भी। वो क्या करें भाई, औलाद है, बीवी है, इसलिए नहीं निकलते। सही बात है। और खुदा कि वो दमाम जाए, आई डोंट नो दमाम क्यों गए वो इसलिए गए हैं, मैं आपको बताता हूँ वो इसलिए गए हैं। वो ये कह रहे थे कि क्योंकि फारूक जा रहा है, भाभी और वकास पहुंचे हैं, तो वो नया घर है, वहाँ पे कुछ काम वाम है उनके, तो वो बच्चे फिर बहुत ज्यादा तंग करते हैं, तो वो 2 दिन वहाँ रहेगा, तो बच्चे भी साथ जा रहे थे, तो अकबर भाई अकेले तो नहीं रह सकते। That's the problem। अच्छा। ये वैसे बाबर भाई, अकबर भाई की तबीयत ठीक है वैसे? अल्लाह का शुक्र है, जी जी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इस दफा शायद कह रहे थे, मैंने अभी शायद रोजे रखे नहीं है शुरू, मैंने कहा कोई बात नहीं है, तो अल्लाह की तरफ से भी वो है, अगर आपकी तबीयत ऐसी तो आप कम से कम रोजे ना रखें। वो तो मैं गुग्गू को भी मना कर रही हूँ, बार बार उसे बहुत कह रही हूँ, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा उससे रोजा, उसको कोविड जाहिर है, कमजोरी बहुत है। कोविड है गुग्गी को, तो वो तो अल्लाह की तरफ से माफी है, आप बाद में रख लें। एक उसके बाद जो है ना बर्दाश्त ही खत्म हो गई। नहीं माशाल्लाह, वो देखें इस पे जूम पे वो आके बैठी हुई है, देखें अभी तक। मैं तो बड़ी दाद देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ रस्मिया को कि इस कोविड के बावजूद तुम आराम करो भाई, आराम करो, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आराम चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र है, पहले से मैं बहुत बेहतर हूँ, अब वो बात नहीं रही है, अब रिकवरी की तरफ हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ रिकवरी की तरफ हो, लेकिन तुम्हें रेस्ट में कमी नहीं करनी चाहिए। जी, वो तो मुझे एक रोजे के बाद ही एहसास हो गया कि मैं दोबारा उसी पोजीशन पे चली गई, तो जिंदगी में कभी छोड़े ही नहीं, तो अब 2 रोजे नहीं, मैंने बहुत ज्यादा। देखो जो
कहता कि तुम इतनी बीमारी में रोजे मस्ट रखो, तुम इसका दिया भी दे सकती हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर जो आपकी कोविड तबीयत की वाकई सबसे सही बड़ी नहीं है, प्रॉब्लम है ना, कोविड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वीकनेस है, तो प्लीज यही तो इस वजह मसला से है। तुम शुरू स्किप में करो तो रोजे, कुछ भी कुछ नहीं नहीं हुआ, होगा। शुरू नहीं में तो नहीं कुछ भी महसूस नहीं हुआ, जब ठीक हो रही हूँ तो बहुत वीकनेस हो रही है। वीकनेस आखिर में होती है, बाद में वीकनेस होती है बहुत, शुरू में इतनी नहीं होती, बाद में weakness होती है। सबसे ज्यादा उसका इसका अटैक ही लंग्स पे होता है, और लंग्स पे दारोमदार है उसका। बस मेरी तो दुआ है कि जो लोग भी इसमें इस आजमाइश में अल्लाह मियां खैर और आफियत से बगैर किसी नुकसान के उनको बाहर ले आए इसमें। आमीन आमीन। अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए, बड़ा खौफनाक है ये, हम सबको और इससे जो चले बचाए। गए हैं अल्लाह मियां उनकी बहुत मगफरत फरमाए। आमीन आमीन। जरीना भाभी और महमूद भाई ने बहुत बड़ी एफर्ट की है, ये सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, और हमें बहुत कम से कम शुक्रिया। एक महीने में या 2 महीने में एक दफा सबको इकट्ठा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल में महीने में एक दिन तो होना चाहिए। जरूर होना चाहिए। कौन सा दिन अभी डिसाइड कर लो, कौन सा दिन होना चाहिए। और इसमें बात एक हम दोनों की नहीं है, अगर आप लोग ना आते तो ये इतनी जैसे माशाल्लाह जो हम लोग को तसल्ली हो रही है एक दूसरे से बात करके, वो सब लोग शामिल हैं इसलिए हो रही है, सबके शामिल होने की वजह से ही अच्छा लग रहा है, और अल्लाह ताला से हम सब की दुआएं कबूल फरमाए। आपने इनिशिएटिव लिया और इतनी अच्छी उन्होंने मुफ्ती नजीब ने दुआ कराई है, लाजिम बात है वो। चलिए ऐसा कर लेते हैं, महीने के आखिरी हफ्ते में या महीने के पहले हफ्ते में या इतवार के दिन, पहली इतवार या आखिरी इतवार, टाइम बता दो कौन सा मुनासिब है सबके लिए। वो जो लोग शामिल नहीं भी हो पाए हैं इस दफा और आगे शामिल करना चाह रहे हैं उनको, ईद इंशाअल्लाह ताला आएगी खैरियत से, तो उस पे मुलाकात कर लेते हैं। बस महीने का जो आखिरी इतवार हो वो बेहतरीन रहेगा, और उसमें टाइमिंग देख लें, क्योंकि कनाडा और लाहौर का और ये अमेरिका की टाइमिंग को जो सेटिंग करके फिर इंशाअल्लाह इतवार हमें तो सूट करता है, लेकिन मिडिल ईस्ट में इतवार को आई थिंक छुट्टी नहीं होती, फ्राइडे सैटरडे होती है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो सैटरडे अगर रखेंगे तो उन लोगों को सहूलत रहेगी सबको। सैटरडे जो मिडिल ईस्ट वाले हैं वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। जी बिल्कुल ये सही है, सैटरडे का दिन ठीक है, टाइम आप लोग जो एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत इसमें काउंट करता है। इंशाल्लाह फिर महमूद सलीम भाई आप बच्चों से कर लीजिएगा मशवरा सबसे, और इंशाल्लाह फिर महमूद बाबर आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके जो भी हो फाइनल इंशाल्लाह कर लेंगे। इंशाल्लाह सैटरडे रख लेते हैं, और फिर जो भी शामिल हो पाएगा उसमें इंशाल्लाह फिर वो कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ जी सलीम भाई, हफ्ते में तुम लोग तारीख डिसाइड करके सब बता दो बस। अगर तुम हर एक से पूछोगे ना तो कोई अपनी मसला हो जाएगा, जिसने कह रहे हैं। नहीं बाकी लोगों का नहीं सलीम भाई, देखे ना अभी जो अगली मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह वो भी मुख्तार भाभी की दुआ के तौर पे ही कर लेंगे, तो आप जो जिन लोगों को आप कहना चाह रहे हैं, आप जिनसे राब्ते में हैं, जैसे इंडिया में भी बात कर रहे थे राशिद से, इस दफा जैसे मिस हो गया बेचारा वो, तो मैंने कहा उनसे पूछ लें कि और आप अपनी बच्चियों से भी सबसे मशवरा करके आप अपना कन्वीनियंट टाइम बता दें, फिर आप लोगों का और जो महमूद का कन्वीनियंट टाइम होगा वो कर लेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट, नो वरीज। महमूद चाचू वो फारूक लॉबी में है, उसको प्लीज एंटर कर दें। ठीक है ज़रीना, I'm just admitting them now. इंशाल्लाह जो अम्मी की नियत से दूसरी करना चाह रही है ना, क्या हम 2-4 मिनट और रह सकते हैं ऑनलाइन? हम आराम से अभी हम बिल्कुल आराम से हम रह सकते हैं, कोई टाइम की कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई टाइम की कंस्ट्रेंट नहीं है, हम हैं। तभी मैं कहती थी कि अगर राशिद से राब्ता हो सके तो हमारे पास उनका नंबर नहीं है, हमारी उनसे बात हुई थी। ठीक है मैं देखता हूँ। फतेह मामू के बेटे से अलीम से बात हुई थी, मगर उनका इस वक्त आधी रात है,
रमजान में मसला होगा उनको, इस वक्त बेचारे को अफसोस बहुत कर रहे थे और कह रहे थे मैं पूरी कोशिश करूंगा, वो न्यू ज्वाइन नहीं कर पाए थे। आगे ये बाबर भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम अगर 7 मिनट, हाँ नहीं 5 मिनट क्या 10 मिनट, हम जितनी देर करना चाहें। अस्सलाम वालेकुम अकबर भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बड़े मामा। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अकबर भाई। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस थकावट हुई हुई थी, रात को ये निकलते निकलते देर लगा दी, इस सारे रास्ते का सफर, यहाँ पहुंचे सुबह 5 बजे अल-खुबर। अब इतनी देर का सफर, अब बैठे बैठे बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब वो पहली जैसी हिम्मत रही नहीं कि 10-10 12-12 घंटे ड्राइव करते थे। हालांकि मैं तो अब तो ड्राइव ही नहीं कर सकता, फारूक ही चला रहे थे गाड़ी। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। दमाम में हो? हाँ, रात निकलते निकलते देर हो गई, सुबह पहुंचे 5 बजे। अल्लाह अल्लाह। तो अब वो बात रही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अब वो बात रही नहीं गाड़ी में, अब इतनी देर बैठना 5-6 घंटे, तो वो अजीब हो जाता है, बड़ा मसला। सही है। ऐसा कर लेते हैं जो अभी बात कर रहे थे कि आखिरी महीने का आखिरी इतवार संडे दोपहर, आपके जो है ना रात के 9 बजे का टाइम सही होगा पाकिस्तान का? चीज का आपस में बात करने का, ये जूम पे? हाँ जूम पे, हफ्ते के दिन सैटरडे, आखिरी सैटरडे ऑफ द मंथ, पाकिस्तानी 9 बजे रात के। तो हमारे यहाँ के तो 7 बजेंगे। नहीं नहीं, आपके 7 बजेंगे, सही है या नहीं? ठीक है, यही टाइम है, होगा। सब लोग फारिग होंगे, ईशा की नमाज भी पढ़ चुके होंगे। सलीम भाई खैरियत? सही है। हमारी ईशा तो देर में होती है, 8:30 सवा 8 बजे होती है। खैर कोई बात नहीं, वो आधा पौना घंटा आराम से बात हो सकती है। आप सलीम भाई पाकिस्तान के 9 बजे रात के आखिरी हफ्ता, लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ। जी मैंने कहा है नो प्रॉब्लम। अच्छा, बाकी सबको भी नो प्रॉब्लम? जी जी हाँ जी हाँ। ये अच्छा एक चीज है जो थोड़ी सी वजाहत आप कर दीजिए कि कौन सा मंथ, ये अप्रैल का एंड की बात हो रही है या मई में, आप बता दें। लास्ट सैटरडे ऑफ ईच मंथ। तो अभी तो हो गई है हमारी बात, तो अब इस वक्त क्या इस महीने अप्रैल में भी बात लास्ट सैटरडे को होगी, ये पूछना चाह रही है वो। अच्छा नहीं, इस महीने के नहीं, अगले महीने से। अगर इस महीने से करना चाहते हैं तो ठीक है, इस महीने से कर लेते हैं इंशाल्लाह, लेकिन रमजान होगा। जी डिसाइड करके इन्फॉर्म कर देना। रमजान में जरा मसला होगा ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल सही है। ठीक है नेक्स्ट यानी मई के एंड में करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जिंदगी रखे, सेहत रखे। मई के महीने से एंड ऑफ मई सैटरडे, लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ, पाकिस्तानी हिसाब से रात के 9 बजे, जो भी आखिरी हफ्ता होगा महीने का, जो भी तारीख बिल्कुल इंशाल्लाह। बाबर को भी और उसको भी कर लेना, निगत को। बाबर तो शामिल है, बाबर भी हम सब हैं। हाँ बाबा हैं। अच्छा, सब लोग हैं, निगत भी हैं, तकरीबन 2 घंटे से, बल्कि ज्यादा। क्या इसमें हम सब बच्चों का भी इनविटेशन है? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं तो बल्कि माशाल्लाह माशाल्लाह। जुनैरा क्या हाल है? नमाज हो गई?
جی نماز ہوگی کوئی صاحبہ ہیں زونی، وہ بڑی دیر سے موجود ہیں مگر بہت خاموش ہیں، تو آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ اب مجھے پتہ نہیں تھا زونی کوئی صاحبہ ہیں کہ صاحب ہیں، پتہ چلا کہ وہ آپ ہیں، باسمہ نے بتایا۔ اویس کیا کریں بیٹا؟ اللہ اکبر بیٹا، چیزیں سب گر کے برابر ہو گئی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ پیچھے جی میری کل صبا بازی سے تو بات ہو گئی تھی انکل، السلام علیکم۔ آنٹی کا سنا، بہت افسوس ہوا ہمیں، اللہ تعالیٰ اور ہنا صدا وہ زنیرہ بات کر رہی ہیں، اور مغفرت کرے اللہ تعالیٰ ان کو دیار رحمت میں جگہ دے اپنے پاس۔ ہنا باجی آپ نے ماشاءاللہ بالکل بیٹوں والا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے اور آپ کی امی انشاءاللہ آپ سے راضی رہیں گے۔ آپ بالکل ہمت نہیں ہاریے گا، آپ نے ان کی بہت خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ میرے خیال سے you did everything that you could، تو اب آپ اس بات بس یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، آپ بالکل اس سے وہ نہیں ہوئیے گا۔ جی اور سلیم بھائی، ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو اور سلیم بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر و جمیل سب کو آپ لوگوں کو دے۔ یہ تو دنیا یہ تو آنی جانی چیز ہے، یہاں تو جو آیا ہے ایسی روح جو بھی آئی ہے اس نے ایک نہ ایک دن واپس ضرور چلے جانا ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ جی بالکل، بس اللہ تعالیٰ آسانی کرے ہمارے سب کے معاملات میں، ہم صرف اللہ تعالیٰ کی دعا کر سکتے۔ اور اس بیماری سے اللہ میاں ہمیں بچائے، سب کو محفوظ رکھے اللہ میاں اس بیماری سے، جلد سے جلد ختم کرے اللہ، جلد سے جلد اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا ہے اس موذی مرض سے سب کو محفوظ رکھے، سب کو نجات ملے اللہ میاں، دنیا کو نجات دے دے۔ بھائی آپ لوگ ہمارے بڑے ہیں، پلیز آپ لوگ احتیاط کیا کریں، یہ بیماری جو ہے یہ کسی کو نہیں دیکھتی، یہ مسئلہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اپنی طرح سے جتنی کوشش کر سکتے ہیں آپ لوگ بس احتیاط کریں، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم فریہ۔ جی میں فریہ بات کر رہی ہوں، میں کافی دیر سے مطلب دعا میں بھی شریک تھی سب، لیکن بس میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کچھ بھی بولنے کی، نہ میں ہینا باجی سے، نہ خالو سے، نہ ابراہیم سے، بس امی سے، باقی خالوں سے کسی سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، تو بس آپ لوگوں کا صبر دیکھا تو پھر یہ کہ میرے اندر بھی تھوڑی ہمت آئی، بس اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور بس ساری عمر کا یہ ہمارا ایک لاس ہے، اور بس جب سے ان کا پتہ لگا ہے مسلسل جو ہے ان کی کانوں میں آواز آ رہی ہے میرے، اور وہی ان کا اسمائلی فیس ذہن میں آ رہا ہے، اور صبح سے بس یہ تھا کہ پچھلے ہفتے ان کی شفا کی دعا کر رہے تھے اور اس ہفتے ان کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، لیکن بس اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کے کام اللہ جانے اب، لیکن اس چیز کا بہت سکون ہے کہ وہ بہت اچھی جگہ پر ہیں، بہت اچھا ٹھنڈا ٹھنڈا اچھا گمان آ رہا ہے ان کے بارے میں، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بس اللہ تعالیٰ صبر دے ہم سب کو، ہماری خالوں کو، امی کو، آپ سب کو، اور بس ان کے لیے سب سے دعا کر سکتے ہیں۔ سوری مجھے نہیں پتا میں کیا بول رہی ہوں، کیونکہ نہیں بس ٹوٹلی اسپیچ لیس، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر دے، آمین آمین، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ محمود راشد کو ایڈ کر دو۔ السلام علیکم۔ راشد، السلام علیکم، میں شبانہ بول رہی ہوں کراچی سے۔ راشد لابی میں ایڈ کر لو۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی ایڈ کر لیا ہے، میں راشد شبانہ کو بول رہی ایڈ ہوں کر کراچی لیا سے۔ ہے۔ اچھا شبانہ، السلام علیکم۔ ہاں ہنا، صبا، ندا، بشرا اور ابراہیم، تم سب لوگوں کو بہت اللہ تعالیٰ صبر دے۔ بس آپا تو واقعی ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ ان سے بہت کم ملاقات ہوتی تھی، اور ابھی اتنا افسوس ہوتا ہے کہ اتنی کم کیوں ملتے تھے ہم، کیونکہ اتنی اچھی ان کی نائس پرسنالٹی ہے۔ لاسٹ ٹائم میری حسن بھائی کی اگر ملاقات ہوئی تھی ان سے، ہنستا ہوا چہرہ، بالکل لگ رہا تھا بس جیسے کہ عرصے بعد ہی مجھے لگتا ہے کہ بس آپ بہت قریب اپنے سے جو قریب محسوس ہوتا نا، وہ ان سے اپنائیت محسوس ہوتی تھی آپس سے ہمیشہ، لیکن وہ بس یہ کہ اتنا افسوس ہے کہ اتنے ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے ہم آپس میں بہت کم ملے،
इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा। सबा है ना, तुम लोगों से तुम लोग जरूर टच में रहना। मुझे बड़ा दुख है, अब हम लोग को अलग नहीं होना है, अब हम लोग को मिलते रहना है, आपस में बात करते रहना है इंशाल्लाह ताला ना, सब ने, ठीक है। और तुम लोगों को सब्र दे अल्लाह मियां, तुम लोग को बस, तुम यकीन करो हर नमाज में उनके लिए बहुत दुआ की है मैंने। बस मुझे सब कुछ अपना फारूक भाई का सब वो सारी चीजें याद आ रही थी ना, मुझे इतना दिल को तकलीफ हो रही थी कि अल्लाह मियां बस तुम लोगों को सब्र दे, आपा को शिफा दे दे। वो नहीं हो सका, लेकिन अल्लाह ताला तुम लोगों को शिफा दे, सबको सबको सब्र दे, तो तुम सबको और हम सबको सब्र दे इंशाल्लाह ताला। खैर के साथ तुम लोग को आमीन। सेहत तंदुरुस्ती दे, सलीम भाई को सेहत दे, इब्राहिम तुमको, तुमसे कभी मुलाकात नहीं हुई शायद मेरी, लेकिन ये कि बहुत छोटे होकर जब मुलाकात हुई होगी, लेकिन तुम लोग जब भी कराची आना, मेरे पास आना जरूर, बिल्कुल अपना, तुम लोग समझना अपना एक घर है तुम लोग का कराची में ना, तुम लोग मेरे पास इस तरह जी से आना, जमाना बाजी, बिल्कुल ठीक है। जी जमाना। बिल्कुल अपना समझ के, मुझे बहुत वो हो रहा है तुम लोगों से आज बात करके, अफसोस हो रहा है कि हम इतना कम क्यों मिले आपस से तुम लोगों से, कि एक हस्ती जिंदगी से चली गई, दुनिया से चली गई, और हम इतना उनसे इतना दूर रहे। सबकी बातें सुन के हो रहा है कि काश ये सारे ताल्लुकात हमारे भी उनसे इतने करीबी होते, मतलब इतनी करीबी हैं ताल्लुकात, लेकिन होते हुए भी हम उनसे बहुत दूर थे। तो इतनी अच्छी हस्ती चली गई दुनिया से, और मतलब हम बड़ा, ये बहुत बड़ा खिला है। अल्लाह में तुम लोग को सब्र अता करे इंशाल्लाह, ठीक है। मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं तुम सब के लिए। जज़ाकल्लाह शबाना बाजी। राशिद आ गए। अच्छा ये राशिद भी आ गए हैं मीटिंग में। सलीम भाई जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम राशिद अंकल। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है राशिद आपके? आप कुछ जी कहना अल्लाह का चाहेंगे? सलीम अंकल भी हैं सामने, सलीम भाई भी हैं सामने, और निदा, हिना, बुशरा, सबा, इब्राहिम सभी हैं। जी मैं तो बिल्कुल यकीन करेंगे, एक ऐसी हस्ती को मिस किया है कि इनकी जो शफकत रही है ना मेरे ऊपर खसूसन, वो इतनी रही है कि वो अल्फाजों में मैं नहीं बयान कर सकता। बेशुमार, एक बात हो तो मैं बताऊं, बेशुमार ऐसी बातें हैं जो मेरे मतलब ये कि दिल में है कि वो उन्होंने जो जो शफकत की और जिस जिस मोड़ पर की है ना, वो मैं जिंदगी भर भुला नहीं सकता हूँ। उनका एक खसूसी प्यार और जो अंदाज था ना, वो बहुत कम खातून होती हैं जिनमें वो पाया जाता है। आला शख्सियत की मालिक थी, आला शख्सियत की मालिक। अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाएंगे। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएंगे। जन्नती औरत थी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था, ऐसे ही था। सलीम भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? कंक्लूडिंग रिमार्क्स। बस यही है कि इंशाल्लाह तुम्हारे इन काविशों में जो उन तक इसारे सवाब हुआ है, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। आमीन 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 आमीन। और जरीना की जो इसमें जद्दोजहद है, जो कल्बी शामिल हुई है इसके अंदर, अल्लाह ताला उसके सिलसिले में, उसके जवाब में, उसके नतीजे में तुम दोनों को और सबको, बाकी को भी अल्लाह ताला दीन और दुनिया दोनों में इसका सवाब अता फरमाए। सबको अल्लाह ताला खुश रखे कि तुम लोगों ने मेरे खास तौर से मुख्तार, मेरे हवाले से मुख्तार के लिए इतना कुछ किया है। अल्लाह ताला मुख्तार को इस सब का
दुगना तिगना 1000 गुना सवाब अता करे। आमीन आमीन आमीन। और बरज़ख में उनका ये ठंडक और राहत और सुकून का सबब बने। तो ये है कि ये तुमने अच्छा किया कि ये डिक्लेयर हो गई ये बात कि मई के आखिरी सैटरडे को पाकिस्तान के 9 बजे हम सब फैमिली रात के 9 बजे रात के 9 बजे हम सब फैमिलीज और उन सब के बच्चे जहाँ जहाँ भी हैं वो सब फिर इकट्ठे और हर महीने इकट्ठा हुआ करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और आपके लिए बहुत बहुत दुआ को है रस्मिया, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जल्द शिफाई आप करे। अपने बच्चों की खुशियां देखने नसीब करे अल्लाह ताला। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। और इब्राहिम अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, याद रखना बेटा। अल्लाह हाफिज। आपके लिए दुआ को है। सब अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सबको। अल्लाह हाफिज। सब लोग अपना ख्याल रखें प्लीज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह महमूद अभी हो? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।